السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعاون کے دو اہم معاہدوں پر دستخط۔ سعودی عرب تیل کی درآمد کے لیے $1.2 ارب کی ادائیگی مؤخر کرے گا۔ مانسہرہ میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے $41 ملین، آسان شرائط پر قرض کی فراہمی کا معاہدہ۔ پینے کے صاف پانی کی دستیابی سے لاکھوں افراد مستفید ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سعودی فنڈ کے وفد کی ملاقات۔ سعودی گرانٹس کے تحت منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا گرین انرجی سمیت دیگر منصوبوں کی رفتار تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ پائیدار ترقی یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم کی صحت، توانائی، انفراسٹرکچر اور تعلیم کے شعبوں میں مالی امداد کی تعریف۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد تعمیر نو کے لیے سعودی فنڈ برائے ترقی کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم کا خادم حرمین شریفین اور سعودی ولی عہد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ چیف ایگزیکٹو ایس ایف ڈی کی مشترکہ منصوبوں میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کے زینے پر۔ مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح پر ریکارڈ۔ مہنگائی کی شرح مزید کم ہو کر 2.4%۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خیر مقدم۔ مہنگائی میں بتدریج کمی انتہائی خوشائن۔ مہنگائی میں مزید کمی، مثبت معاشی پالیسیز اور اقدامات کی سند۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ دہشت گرد بلوچستان کے امن، ترقی اور خوشحالی کے دشمن۔ ماضی کی سنگین غلطیوں کا ازالہ بہادر جوانوں نے اپنے خون سے کیا۔ قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہوگا۔ بلوچستان کی ترقی اولین ترجیح۔ بزدلانہ کارروائیاں ہمارا عزم متزلزل نہیں کر سکتی۔ امن بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ترقی اور خوشحالی کے لیے لازم۔ آج تفریق یا منفی سیاست کا وقت نہیں۔ دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے اتحاد و اتفاق ضروری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سی ایم ایچ کوئٹہ کا دورہ۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے زخمی ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی عیادت۔ جوانوں کے غیر متزلزل عزم، حوصلے اور بہادری کی تعریف۔ قوم کے محافظ بہادر جوانوں کے ہوتے ہوئے دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے عوام اور مسلح افواج شانہ بشانہ۔ دشمنوں کے ناپاک عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم کی زخمی جوانوں سے گفتگو۔ صدر آصف علی زرداری کا چین کا 5 روزہ سرکاری دورہ۔ دورہ 4 فروری سے شروع ہوگا۔ صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم لی چیونگ سمیت اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول۔ اقتصادی و تجارتی تعاون، سی پیک اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ عالمی اور علاقائی صورتحال سمیت دو طرفہ تعلقات پر گفتگو۔ صدر مملکت 9ویں ایشیائی سرمائی کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ عوامی مسائل کے حل اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی راولپنڈی رنگ روڈ دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ آپ سب میری طاقت، مریم نواز کی محنت سے صوبے میں بہتری نظر آ رہی ہے، محمد نواز شریف۔ پنجاب میں اربوں روپے کے 30 جدید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز نصب۔ آلودگی پر قابو پانے کے لیے 100 AQI مانیٹرز کی تنصیب تکمیل کے قریب۔ فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی، گوجرانوالہ سمیت کئی شہروں میں ایئر کوالٹی اسٹیشنز کا قیام۔ فضائی آلودگی کی نگرانی کے لیے لاہور میں 5 موبائل اور 8 فکسڈ مانیٹرنگ اسٹیشنز قائم۔ ہر گھنٹے کا فضائی ڈیٹا فراہم کریں گے۔
सोशल मीडिया शुत्र बेमहाल, इल्जाम तराशी और पगड़ियां उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। दुनिया भर में डिजिटल मीडिया से मुतालिक कवानीन मौजूद हैं। पीका एक्ट पर तनकीद करने वाले बताएं कौन सी शिक काबिल एतराज है। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी समेत हर फोरम पर सहाफियों की नुमाइंदगी होगी। ये मुमकिन ही नहीं कानून से सहाफियों का इस्तेहसाल हो। हम जमहूरी लोग हैं, मुशावरत पर यकीन रखते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक। बजट साजी का अमल शुरू, हुकूमती इदारों और सनतकारों से तजावीज़ तलब। आइंदा बजट के लिए मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। बरामदात से मौशी नमू हासिल करना चाहते हैं। महसूलात बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्तेदाद बेहतर बनानी है। बुनियादी ढांचे में इस्लाहात के लिए इकदाम जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू। ज़राए इनकम टैक्स बिल 2025 सिंध असेंबली से मंजूर, जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। छोटी कंपनीज पर 20 और बड़ी कंपनीज पर 28% ज़राई टैक्स लागू होगा। कुदरती आफात की सूरत में ज़राई आमदन के टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध। जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, क्रिकेट का जुनून। बड़े इवेंट में रिवायती हरीफों का बड़ा टाकरा। पाकिस्तान और भारत के मैच की टिकट्स चंद ही घंटों में बिक गईं। मद्दाहों का जोश व खरोश। शायकीन का बड़ी तादाद में टिकट कोरियर सर्विस के मराकज का रुख। 19 फरवरी इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल। मेगा इवेंट के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। चमकती दमकती चैंपियंस ट्रॉफी का मुख्तलिफ शहरों में सफर। मुल्तान और बहावलपुर में मद्दाहों का शानदार इस्तकबाल। ट्रॉफी 14 दिनों में पाकिस्तान के 10 शहरों की सैर करेगी। 3 मुल्की सीरीज के इफ्तिताही मैच के दौरान कज़ाफी स्टेडियम में ट्रॉफी की नुमाइश होगी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 मुल्की वनडे सीरीज टिकट कल से दस्तयाब होंगे। कराची और लाहौर के 8 मराकज पर टिकट शाम 4 बजे से खरीदे जा सकते हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल 3 मुल्की सीरीज 8 से 14 फरवरी तक लाहौर और कराची में खेली जाएगी। सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबा 72 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। बाकायदा इफ्तिताह कल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा, इफ्तिताह के इंतजामात का जायजा। इंटरचेंज मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक का मसला हल होगा। मोहसिन नकवी। सेहत के शोबे में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान ने मकामी सतह पर पहला वेंटिलेटर तैयार कर लिया। वेंटिलेटर निज़ाम सेहत की इस्तेदाद में इजाफा करेगा। हंगामी सूरत हाल से निमटने और इंसानी जानें बचाने में मदद मिलेगी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला खुशाइन। आर्टिकल 200 के तहत जजेस का तबादला अच्छा इकदाम है। दूसरे सूबों से मजीद जजेस आने चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के नौमुंतखब ओहदेदारों की अलफबरदारी की तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर होने वाले जजेस ने जिम्मेदारियां संभाल ली। वकला वफूद की जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन से मुलाकात। वकला की जज साहिबान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। जस्टिस सरफराज डोगर ने मुकदमात की समाअत का आगाज कर दिया। तीन जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। सुप्रीम कोर्ट बार का खैर मकदम। आइन सदर ममलिकत को जजेस के तबादले की इजाजत देता है। जजेस का तबादला नई तकर्री नहीं होती। ट्रांसफर होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए अज़्म का इजहार। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार, सिंध और पंजाब बार काउंसिल का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले का खैर मकदम।
کشمیری عوام کی جدوجہد حق خودارادیت کے لیے ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں نافذ کالے قوانین تاریخ کا سیاہ باب۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے پرعزم۔ یوم یکجہتی کشمیر پر بھارتی مظالم کے خلاف بھرپور آواز بلند کی جائے گی۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی نیوز کانفرنس۔ مقبوضہ کشمیر کے گلی کوچوں، چوک چراہوں میں وزیراعظم محمد شہباز شریف، آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر اور وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے پوسٹرز آویزاں۔ حریت پسند کشمیری بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے پرعزم، جدوجہد آزادی پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ جنگ بندی کے باوجود صہیونی فوج کا جنین پر بڑا فضائی حملہ، متعدد عمارتیں تباہ۔ فلسطینی صدر کا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ جنین الکرم کیمپوں میں رہائشی عمارتوں کی تباہی روکی جائے۔ محمود عباس۔ مقبوضہ مغربی کنارے پر جاری حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ آسٹریلیا میں طوفانی بارشوں سے سیلاب، بستیاں برد، لوگوں کی نقل مکانی۔ کوئنز لینڈ میں 39 انچ بارش، رہائشی اور تجارتی عمارتیں زیر آب۔ متاثرہ علاقوں میں مزید بارش اور طوفان کی پیش گوئی۔ اور وانڈ پلیئر ٹینس ٹورنامنٹ، کینیڈا کے فیلکس الیاسم نے اعزاز نام کر لیا۔ فائنل میں امریکہ کے الیکسینڈر کوباسوف کو 6-2، 6-7 اور 7-6 سے شکست۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ نوجوان اور والدین متوجہ ہوں، فنی تربیت کی سرٹیفکیشن کے لیے صرف ان 13 مجاز اداروں سے الحاق یافتہ یا افیلیٹڈ تربیتی اداروں سے رجوع کریں۔ ان کے علاوہ کسی بھی ادارے کا سرٹیفکیٹ قابل قبول نہیں۔ اس کے علاوہ تمام اداروں کا متعلقہ صوبے کے ٹیفٹا یا نیفٹیک یا پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے۔ روزگار کے حصول میں مشکلات سے بچیں، رجسٹرڈ اداروں میں داخلہ لیں اور صرف الحاق یافتہ اداروں سے سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ مجاز اداروں کی فہرست کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں۔ نیفٹیک۔ خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے۔ ہم نے اپنا آپ سے 3 بار موت دیکھا۔ ٹائم سی منو ایسی کہ میں ہوں قبر چ چلا گیا، میں نہیں بچا۔ پھر انہوں نے ساڈیاں ویڈیو بنائیاں، سانوں ماریا، سانوں کٹیا۔ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں۔ ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا، ورک ویزا۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سد باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام۔ ملک گیر کریک ڈاؤن جاری، ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں۔ انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں۔ حکومت پاکستان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ سعودی عرب نے پاکستان کو تیل کی درآمد پر 1 سال کے لیے 1.2 ارب ڈالرز کی مؤخر ادائیگی کی سہولت فراہم کر دی ہے۔ سعودی عرب مانسہرہ میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے رعایتی نرخوں پر 4 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز کا قرض بھی دے گا۔
پاکستان اور سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات اور معاہدوں پر دستخط کی تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ پاکستان اور سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے درمیان 2 معاہدوں پر دستخط وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوئے۔ معاہدوں پر پاکستان کی طرف سے سیکریٹری اقتصادی امور ڈویژن ڈاکٹر کاظم نیاز اور SFD کے CEO سلطان بن عبد الرحمان نے دستخط کیے۔ Today we are gathered here to witness the signing of 2 very significant financing agreements. First is the agreement for deferred payment for oil import from Saudi Arabia worth $1.2 billion for 1 year. جبکہ دوسرا معاہدہ مانسہرہ میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 4 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کے رعایتی نرخوں پر قرض کی فراہمی سے متعلق تھا، جس سے مانسہرہ کے 1.5 لاکھ مقامی لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر ہو سکے گا اور 2040 تک پینے کا صاف پانی 2 لاکھ سے زائد افراد کو میسر ہوگا۔ اس سے قبل وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے وفد نے سلطان بن عبد الرحمان کی قیادت میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے وفد کا خیر مقدم کیا اور سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دوستی کا حوالہ دیتے ہوئے صحت، توانائی، انفراسٹرکچر اور تعلیم کے شعبوں میں پاکستان کو مالی امداد فراہم کرنے کے ساتھ 2022 کے تباہ کن سیلاب میں تعمیر نو کے لیے SFD کی کوششوں کو سراہا۔ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے چیف ایگزیکٹو نے سعودی وفد کے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر وزیر اعظم اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ CEO SFD نے وزیر اعظم کو جاری منصوبوں بشمول محمد ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، گولن گول ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، مالاکنڈ ریجنل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور سعودی گرانٹس کے ذریعے فنڈ کیے گئے دیگر منصوبوں کے بارے میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے SFD کی حمایت کو سراہتے ہوئے گرین انرجی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبے میں SFD کے ساتھ اشتراک کردہ نئے منصوبوں کی رفتار کو تیز کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا، جن کے ذریعے پاکستان کی پائیدار ترقی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ SFD کے چیف ایگزیکٹو نے مشترکہ منصوبوں پر جلد کارروائی کی یقین دہانی کرائی اور اس بات کا اعادہ بھی کیا کہ سعودی عرب شاہی خاندان کی قیادت میں پاکستان کو ہر ممکن مدد اور مسلسل تعاون فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم نے CEO اور وفد کے ارکان کا شکریہ ادا کیا اور شاہی خاندان کے تمام ارکان بالخصوص خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کی بہتر معاشی پالیسیز کی بدولت مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ عوام کی مشکلات میں کمی آ رہی ہے اور ملک درست سمت میں گامزن ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ مہنگائی کی شرح 9 سال کی کم ترین سطح پر آنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ جنوری 2025 میں مہنگائی کی شرح مزید کم ہو کر 2.4% پر آ گئی ہے، جبکہ سال 2024 کے آغاز میں مہنگائی کی شرح 28.73% پر تھی۔ مہنگائی کی شرح کا بتدریج کم ہونا انتہائی خوش آئند ہے۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے۔ مہنگائی کی شرح میں مزید کمی حکومتی اقدامات کے درست سمت میں ہونے کی سند ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت عام آدمی کی زندگی میں بہتری کے لیے انتھک محنت کر رہی ہے۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ تمام شعبوں میں ترقی کی مثبت اشاریے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ سٹاک ایکسچینج بلند ترین سطح پر ہے۔ حکومت پر کاروباری برادری کا اعتماد بڑھ رہا ہے اور مختلف شعبوں میں کاروباری برادری سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ انفراسٹرکچر میں بہتری آ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں معاشی استحکام ناگزیر ہے۔ معاشی استحکام کے بعد موجودہ حکومت نے ملک کو صحیح سمت پر گامزن کر دیا ہے۔ مختلف ممالک کے درمیان معاہدے ہو رہے ہیں تاکہ ملک میں سرمایہ کاری لائی جا سکے اور معیشت مضبوط بنیادوں پر استوار ہو سکے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر میں اضافہ حکومتی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ نفاق کی سیاست کا وقت نہیں۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر کوئٹہ میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ شر پسند عناصر کی بزدلانہ کارروائیاں بلوچستان کی ترقی کے حکومتی عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد مظہر عباس۔
वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। वो नहीं चाहते बलूचिस्तान के लोग खुशहाल, नौजवान तालीम याफ्ता और बरसरे रोजगार हों। वजीर आजम ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की का सफर जारी और सारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अस्करी क़ियादत, सिपह सालार और अफवाज पाकिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर पुरअमन बलूचिस्तान के लिए दिन रात कोशां हैं। कलात के अलमनाक वाक़े का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हमारे जवान अपने खून से दिलेरी की नई तारीख रकम कर रहे हैं। पूरी कौम इनको, शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है। ऐसे हौसले और ऐसे कौम के इंतहाई दिलेर सपूतों के होते हुए बलूचिस्तान और केपी के इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेंगे। वजीर आजम ने कहा कि हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके दहशतगर्दों का खात्मा करना है। तफरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है। पूरी तवानाई के साथ और खलूस के साथ हमें अपनी तमाम तवानाइयाँ मुज्तमे करके इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। बदकिस्मती ये है कि माजी की फाश बाज़ गलतियों की बिना पर आज हमारे बहादुर नौजवान अपना खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रहे हैं। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सेहत और तालीम की मियारी सहूलियात और रोजगार की फराहमी हमारी तरजीह है। हाल ही में चीन में ज़राई शोबे की जदीद तरबियत के लिए भेजे जाने वाले तलबा में बलूचिस्तान के तलबा का खसूसी कोटा रखा गया है। वजीर आजम लैपटॉप स्कीम के जरिए बलूचिस्तान के तलबा को बाइख्तियार बनाया जा रहा है, जबकि ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। ग्वादर एयरपोर्ट पर परवाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है और सी पैक की तकमील पर काम तेजी से जारी है। CMH क्वेटा के दौरे के दौरान वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल्लात और बलूचिस्तान के अजला में दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकारों की अयादत की। वजीर आजम ने जख्मी होने वाले जवानों से गुफ्तगू करते हुए उनकी मुल्क की खातिर कुर्बानी के जज्बे और वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ की। वजीर आजम ने कहा कि आप सब कौम के हीरोज हैं। मुझ समेत पूरी कौम को आप और कुर्बानी के जज्बे से सरशार आपके अहले खाना पर फख्र है। वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम शाना बशाना खड़े हैं। अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर आसिफ अली जरदारी कल से चीन का सरकारी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत का यह दौरा दोनों मुल्कों की सदाबहार दोस्ती और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मजबूत बनाने में अहमियत का हामिल होगा। मजीद तफसील से शेयर कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर 4 से 8 फरवरी तक चीन का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे में सदर मुमलिकत बीजिंग में सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली कियांग समेत चीन की क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में इक्तसादी और तिजारती ताउन समेत पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। फरीकैन इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन और CPEC समेत आलमी और इलाकाई अमूर और कसीरुल जहद फोरम्स पर दो तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी चीन की हुकूमत की खुसूसी दावत पर चीन के सूबे हेलोंग जियांग के शहर हार्बन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत का ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के तबादलों की रवायत को उजागर करता है। ये दौरा दोनों मुल्कों की सदाबहार दोस्ती और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को मजबूत बनाने के अज़्म का भी अक्कास है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में रावलपिंडी, अटक, बरी, चकवाल, वजीराबाद, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाले अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवामी मसाइल और तरक्याती कामों पर गुफ्तगू की गई। अरकान असेंबली ने बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि शफाफियत और मेरिट पर तरक्याती कामों की तकमील खुशाइंद और मुस्बत सियासी रवायत है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। वज़ीर आला ने रावलपिंडी और गुजरावाला डिवीजन के तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है और सूबे में मरियम नवाज की मेहनत की वजह से बेहतरी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि आप सब मेरी ताकत और इज्जत है। पंजाब में अरबों रुपए मालियत के 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब किए गए हैं। तफसील वर्दा सलीम से।
पंजाब में आलूदगी पर काबू पाने और फिजाई तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सूबे के कोने कोने में 100 AQI मोनीटर्स के हदफ की तकमील पर काम जारी है। बड़े शहरों में जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत कई शहरों में एयर क्वालिटी स्टेशन का कयाम अमल में लाया जा रहा है। फिजाई आलूदगी पर सख्त निगरानी के लिए लाहौर में 5 मोबाइल और 8 फिक्स्ड मॉनिटरिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। ये स्टेशन खुद का निजाम के तहत सैटेलाइट से मुंसलिक हर घंटे के फिजाई डाटा फराहम करेंगे। हुकूमत पंजाब ने इस वक्त 100 बिलियन से ज्यादा के मंसूबे दिए हैं जो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से हैं। ये जो हमारे एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगे हैं, ये सारे वो हाईटेक टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया से इंपोर्ट करके लगाए गए हैं। फिजाई आलूदगी के खिलाफ जंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन की मॉनिटरिंग की जा रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब इस मंसूबे की तकमील के लिए कोशा हैं। 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं वो लग चुके हैं पूरे पंजाब में, मजीद लगने जा रहे हैं और इसके लिए सीनियर मिनिस्टर जो है मरियम औरंगजेब साहबा वो रेगुलर मीटिंग्स ले रही होती हैं और वज़ीर आला पंजाब खुद इन मीटिंग को भी चेयर करती हैं। मंसूबे के तहत इसी साल 31 मार्च तक 30 मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। ये मंसूबा पंजाब को साफ और सरसब्ज बनाएगा। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला बंद होना चाहिए। दुनिया भर में डिजिटल मीडिया से मुतालिक कवानीन मौजूद हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीका एक्ट पर तनकीद करने वाले बताएं कि किस शिक पर एतराज़ है। मजीद बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। लाहौर में APP यूनियन की हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हम जमहूरी लोग हैं, पीका कानून पर होने वाले एहतजाज को तस्लीम करते हैं, तहाँ बताया जाए कि एहतजाज किस बात पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं, जिसके दिल में जो आता है बोलता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक्ट लाया गया है कि मुल्क के अंदर जो अनासिर डिजिटल मीडिया पे बैठ के करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं, डॉलर्स में कमाते हैं, मुल्क को एक पाई टैक्स नहीं देते, मुल्क की सियासत पे बात करते हैं, मुल्क के अंदर इंतशार भी फैलाते हैं, वो किसी को जवाबदेह नहीं है, मादर पिदर आजाद हैं। तो जो दिल में आता है वो नशर करते हैं, जो दिल में आता है वो बोलते हैं। मुल्क का नुकसान, मईशत का नुकसान, इदारों का नुकसान। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज पर इतराज किसको नहीं है, इसमें एक शिक बता दें जो मुतनाज़ा हो। क्या साइबर क्राइम का मुल्क में कोई इदारा मौजूद है जो इस चीज को चेक कर सके? अगर एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम की जा रही है जो एक मायानाज एजेंसी होगी, प्रोफेशनल्स पे बेस्ड होगी, तो क्या ये गलत काम होने जा रहा है? अगर उस एजेंसी के ऊपर एक डिजिटल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जा रही है जिसके अंदर एक सहाफी उसका मेंबर होगा, एक IT प्रोफेशनल उसका मेंबर होगा, उसके साथ साथ ट्राइब्यूनल बनाया जा रहा है, हाई कोर्ट के जज के लेवल का ट्राइब्यूनल का सरबराह होगा, उसमें भी ट्राइब्यूनल में भी एक सहाफी को रखा गया है। तो ये देखिए, ये सहाफियों की प्रोटेक्शन के लिए एक चीज की गई है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ारत इत्तलात के तमाम इदारों की बेहतरी और उन्हें मुनाफा बख्श बनाना उनका अज़्म है। इस हवाले से इस्लाहात पर काम जारी है। हमारा वसीत रिफॉर्म्स का एजेंडा है जिस पर अमल पैरा हूं, और ये रिफॉर्म्स हमने PTV से शुरू किए और उसके अंदर मैंने सिफारशी कल्चर बिल्कुल खत्म किया, प्राइवेट सेक्टर से एंकर्स लेके आया और बड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि जी प्राइवेट सेक्टर से एंकर आ गए, भारी भरकम तनख्वाह पे आ गए। सिफारशी की कोई तनकीद नहीं है। ये छोटे माफिया जो बैठे होते हैं इदारों के अंदर, ये क्या करते हैं? इन्होंने देखा मिनिस्टर आया है, ये तो रिफॉर्म्स लेके आ रहा है, ये तो प्राइवेट सेक्टर के एंकर लेके आ रहा है। ये वो रिसर्चर जो 1.5 लाख पे भर्ती होकर रिसर्च रूम में बैठा था और 6 लाख के ऊपर एंकर बना दिया गया, ये तो उनको निकाल रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठाओ कि जी देखें सरकारी पैसे से एंकर्स आ रहे हैं। आज आप PTV लगाएं तो मैं दावे से आपको ये बात कर सकता हूं कि आपको कोई ना आशना चेहरा नजर नहीं आएगा, सारे आशना चेहरे नजर आएंगे जो प्राइवेट स्क्रीन में भी बैठे हुए। और आपसे ये वादा करता हूं कि इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के जदीद तर्ज पे लाने के लिए, मुनाफा बख्श बनाने के लिए, और ये अपना पैसा खुद कमाएं, ये इंडिपेंडेंटली अपने सोर्सेज क्रिएट करें। बहुत गुंजाइश मौजूद है।
اس کے لیے تغدو بھی کریں گے, دن رات ایک کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان اداروں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے اے پی پی یونین کے نو منتخب عہدیداروں سے حلف لیا اور مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد میں شیلڈز بھی تقسیم کی. اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی والدہ ساجدہ فاروق تارڑ اور دیگر بھی موجود تھے. افتخار احمد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے قائدین سے پری بجٹ مشاورت کی. اجلاس میں معیشت اور بجٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کا جائزہ مثبت ہوگا, اسٹرکچرل اصلاحات مکمل کر چکے ہیں اور بجٹ کے لیے تمام چیمبر سے تجاویز لی جا رہی ہیں. انہوں نے یقین دلایا کہ تمام تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا. یہاں پر لیں گے ایک بریک, ساتھ رہیے گا. خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا, مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں, جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے. ہم نے اپنے آپ کو 3 بار موت دیکھے. ٹائم سی منو ایسے کہ میں ہوں قبر چ چلا گیا, میں نہیں بچا. پھر انہوں نے ساڈیاں ویڈیو بنایا, سانو ماریا, سانو کٹیا. اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں. ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا, ورک ویزا. انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سد باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری, ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج, گرفتاریاں, جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں, خواب ضرور دیکھیں, بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان. درست ہر وقت بار وقت. اور بلیٹن میں اب کچھ بات ہوگی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی, جس کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا ہے. پاکستان اور بھارت کے ٹاکرے کے تمام ٹکٹس چند ہی گھنٹوں میں فروخت ہو گئے. چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ 23 فروری کو دبئی میں ہوگا. میگا ایونٹ میں پاکستان کی ٹیم اپنے اعزاز کا دفاع کر رہی ہے. چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کی ٹیم اپنے میچز دبئی میں کھیلے گی. گزشتہ ایڈیشن کے فائنل میں پاکستان نے بھارت کو 180 رن سے شکست دے کر پہلی مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا تھا. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے دوسرے مرحلے میں ٹکٹس کی فروخت کا آغاز ہو گیا. شائقین بڑی تعداد میں ٹکٹ خریدنے نجی کوریئر سروس کے مقرر کردہ مراکز پہنچ گئے. دبئی میں بھارت کے میچز اور سیمی فائنل کے لیے بھی ٹکٹیں فروخت کے لیے پیش کر دی گئیں. جنرل اسٹینڈ ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 1000 روپے رکھی گئی ہے. فرسٹ کلاس کی ٹکٹ کم سے کم 1500 روپے, پریمیم کی کم سے کم قیمت 3000 روپے اور وی آئی پی ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 5000 روپے رکھی گئی ہے. چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 19 فروری کو کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ سے ہوگا. تمام مقابلے آپ دیکھ سکیں گے پی ٹی وی اسپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست. پاکستان 28 سال بعد آئی سی سی ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے. دوسری جانب آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان میں سفر جاری ہے. اپنے ٹور کے دوران ٹرافی ملتان اور بہاولپور پہنچی تو مداحوں کی بڑی تعداد نے استقبال کیا. انہوں نے ٹرافی کے ساتھ سیلفیز لی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. ٹور کے دوران ٹرافی کو 14 دنوں میں 10 شہروں کا چکر لگوایا جا رہا ہے. ٹرافی شیخوپورہ, بہاولپور, فیصل آباد, ملتان کے علاوہ حیدرآباد, اسلام آباد, کراچی, لاہور, پشاور اور کوئٹہ بھی جائے گی. 8 فروری کو 3 ملکی سیریز کے افتتاحی میچ کے دوران ٹرافی قذافی اسٹیڈیم میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی. ٹرافی ٹور 14 فروری کو کراچی میں اختتام پذیر ہوگا. ٹرافی کا عالمی سفر پاکستان میں 16 نومبر کو شروع ہوا تھا, جس کے بعد اسے 26 نومبر سے 26 جنوری تک دیگر 7 ممالک میں لے جایا گیا. اور چیمپئنز ٹرافی سے قبل پاکستان میں 3 ملک کی سیریز کھیلی جائے گی, جس کے ٹکٹس کی فروخت کل سے شروع ہوگی. ٹکٹ نجی کوریئر کمپنی کی کراچی اور لاہور کے 8 مراکز پر شام 4 بجے سے دستیاب ہوگے. شائقین کی سہولت کے لیے ٹکٹ 350 روپے کی قیمت پر بھی دستیاب ہیں. فرسٹ کلاس کی کم سے کم قیمت 750 روپے, پریمیم کی قیمت 1000 روپے اور وی آئی پی ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 1500 روپے رکھی گئی ہے. ایک شناختی کارڈ پر 10 ٹکٹ خریدے جا سکتے ہیں. 3 ملکی سیریز 8 سے 14 فروری تک قذافی اسٹیڈیم اور نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی.
कुछ और खबरों का रुख करते हैं। सिंध असेंबली ने मुतफ़क्का तौर पर ज़रई इनकम टैक्स बिल मंजूर कर लिया। बिल के निकात और वज़ीर आला सिंध के खिताब की तफसील बताएंगी आयशा आफरीन। ज़रई आमदनी पर टैक्स के निफाज का बिल सिंध असेंबली में वज़ीर कानून और दाखिला ज़ियाल अंजार ने पेश किया। बिल के मुताबिक सालाना 6 लाख रुपए तक की ज़रई आमदनी टैक्स से मुस्तस्ना होगी, जबकि सालाना 56 लाख रुपए से जायद आमदनी पर ज्यादा से ज्यादा 45% टैक्स आयद होगा। बिल में कहा गया है कि ज़रई टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगी। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। बिल के तहत आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि छोटी कंपनियों पर ज़रई टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। बिल के अहम नुकात में 25 करोड़ रुपए से 30 करोड़ रुपए तक 3% और 30 करोड़ रुपए से 35 करोड़ तक की ज़रई आमदनी पर 4% टैक्स लागू होगा। 35 करोड़ रुपए से 40 करोड़ रुपए तक 6% टैक्स, जबकि 40 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक ज़रई आमदनी पर 8% टैक्स लगेगा। 50 करोड़ से जायद ज़रई आमदनी पर 10% टैक्स लागू होगा। ज़रई आमदनी पर यह टैक्स जनवरी 2025 से नाफिजुल अमल होगा। सिंध असेंबली में बिल पर बहस करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। आप जो शेड्यूल 1 में टैक्स है वो तो देंगे, अगर आपकी 15 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 15 करोड़, और ये बहुत बड़ा जमींदारी होगा ना, हम बड़े जमींदारों पे हमें टैक्स लगा रहे हैं, वो 1% इनकम देगा अपनी, यानी 15 लाख रुपए एडिशनल देगा वो टैक्स। और अगर 50 करोड़ से ऊपर कमाता है तो वो 10% एडिशनल देगा इन एडिशन टू वट एवर टैक्स इज पेइंग अंडर शेड्यूल 2। मैंने कहा ये क्लैरिफाई, और ये हम कानून में इसमें क्लैरिफाई भी कर देते हैं थ्रू एन अमेंडमेंट। इससे पहले वज़ीर आला हाउस कराची में सिंध काबीना का इजलास सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की सदारत में हुआ, जिसमें ज़रई आमदनी पर टैक्स के निफाज के बिल के नुकात की मंजूरी दी गई। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबे का काम 72 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर लिया। क्या इंटरचेंज का बाकायदा इफ्तिताह कल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबे का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। तफसील मोहम्मद फैसल राव से। सरीना चौक इंटरचेंज पर तामीराती काम का आगाज 5 नवंबर 2024 को हुआ था। 4 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट 72 दिनों की कलील मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया। सरीना चौक इंटरचेंज 3 अंडरपासेज और राब्ता सड़कों पर मुश्तमिल है। दोनों अतराफ 4-4 रोया सड़कें बनाई गई हैं। ये मुल्क के शहरी इलाकों का सबसे चौड़ा अंडरपास है, जिसकी चौड़ाई 120 फुट से जायद है। सरीना चौक अंडरपास की तकमील से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे, जिससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि ईंधन भी बचेगा। वफाकी वजीर दाखिला सईद मोहसिन नकवी ने सरीना इंटरचेंज का दौरा किया। वजीर दाखिला ने अंडरपास और ओवरहेड ब्रिज के मुख्तलिफ हिस्से देखे। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेंबर इंजीनियरिंग सैयद नफासत रजा ने वफाकी वजीर दाखिला को मंसूबे के हवाले से ब्रीफ किया। सैयद नफासत रजा ने कहा कि CDA और तमाम कंट्रैक्टर्स मुतल्लिका इदारों के स्टाफ की अनथक मेहनत से कलील मुद्दत में इसे मुकम्मल कर लिया गया है। अल्लाह का शुक्र है कि वो जो हमारा टारगेट डेट था कि विद इन 60 डेज हम सरीना अंडरपास कंप्लीट करेंगे, वो हमने 60 डेज़ में कंप्लीट करके ऑपरेशनल किया। और इसके अलावा जो तमाम प्रोजेक्ट था जो कमेंसमेंट डेट के बाद 72 डेज़ में हमने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट इसे कंप्लीट कर दिया। एक सिर्फ अंडरपास का प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरा इंटरसेक्शन और पूरा एरिया को हमने डेवलप कर दिया है। F8 फ्लाईओवर के बाद सरीना इंटरचेंज की बरवक्त तकमील वफाकी हुकूमत का एक शानदार कारनामा है। सरीना चौक इंटरचेंज की बरवक्त तकमील से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा और ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और एक अच्छी खबर ये भी कि पाकिस्तान ने मकामी सतह पर पहला वेंटिलेटर तैयार कर लिया है। सनअत व पैदावार के वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने अल्सन्स ग्रुप के तैयार करदा ICU वेंटिलेटर का इफ्तिताह किया। तफसील बताएंगी सदफ अफजल। ऑल्सन्स टेक्नोलॉजी ने पहला मकामी तौर पर तैयार करदा वेंटिलेटर मुतारिफ करवा दिया। ये वेंटिलेटर पाकिस्तान के निज़ाम सेहत की इस्तेदाद में इजाफा करेगा। सनअत व पैदावार के वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तिब्बी टेक्नोलॉजी के मैदान में अहम कामयाबियां समेट रहा है। ये टेक्नोलॉजी हंगामी सूरत हाल से निमटने और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ में मावन साबित होगी। उन्होंने कहा कि मकामी तिब्बी आलात की तैयारी साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में अहम कामयाबी है। its own healthcare capability, but also establishes
itself as a formidable player in the global medical technology market. By developing high-quality medical devices locally, we reduce our dependency on imports, strengthen our economy, and generate invaluable employment opportunity. वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी तकरीब में खसूसी शिरकत की। शुरका का कहना था कि तैयार करदा वेंटिलेटर आलमी मयार के ऐन मुताबिक है। ये वेंटिलेटर मुख्तलिफ मुल्कों को बरामद भी किया जाएगा। ये दुनिया के जो बेहतरीन वेंटिलेटर्स है उसके मुकाबले में है, वही मोड्स हैं, वही फीचर्स हैं, वही सेफ्टीज़ हैं जो आपको एक इम्पोर्टेड वेंटिलेटर में मिलेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने मुल्क में बना रहे हैं, आपके अपने सर्विस इंजीनियर होंगे, लोकली अवेलेबल होंगे, तो आप जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप एक फ़ोन कॉल करें और सर्विस इंजीनियर फ़ौरन पहुंच जाएगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल के हमरा ICU वेंटिलेटर का मुआयना भी किया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस शाहिद आफरीदी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी हाई कोर्ट के जजेस के तबादले को खुशाइंद और आइन के मुताबिक करार दिया है। तफसील एजाज हुसैन से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी ने इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के नौमुंतखब ओहदेदारों की हल्फ बर्दारी तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद विफा की अलामत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरे मुल्क की है। तमाम सूबों के जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फराइज की अदायगी का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजेस तबादलों का इकदाम अच्छा है। इन्हीं तबादलों के बायस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बलोची और दूसरा सिंधी बोलने वाला जज आया है। दूसरे सूबों से मजीद जज आने चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला आइन के तहत होने के बायस ही उन्होंने उस पर रजामंदी जाहिर की। जजेस की तैनाती और तबादला अलग अलग मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जजेस तैनात नहीं हुए, वो पहले से हाई कोर्ट के जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जारी होने वाले इलामी में कहा गया है कि वकला तंजीम कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए पुरअज़्म है। आइन का आर्टिकल 200 सदर को जजेस के तबादले की इजाज़त देता है। इलामी में मजीद कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क़याम के वक्त विफाकी हाई कोर्ट का तसव्वुर था, जहां तमाम सूबों को मुसावी नुमाइंदगी दी जानी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाकी अदालत का ये तसव्वुर गायब हो गया, जो दूसरे सूबों खुसूसन छोटे सूबे बलूचिस्तान से जज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हालिया तबादले से बहाल हो गया है। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। आपसे मुलाकात इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजिर है। हमने अपने आंखों से 3 बार मौत देखी। टाइम ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीज़ा लग गया था, वर्क वीज़ा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम, मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरून बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले के बाद आने वाले 3 नए जजेस जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल शेख। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जज जस्टिस सरफराज डोगर अपनी तैनाती के बाद पहली मरतबा कमरे अदालत पहुंचे तो प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद गुलाम सरवर और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुग्गल ने दीगर लॉ अफसरान के साथ उन्हें खुशामदीद कहा। इस मौके पर वकला की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जस्टिस सरफराज डोगर वकला में घुल मिल गए। वकला ने जस्टिस सरफराज डोगर के साथ तस्वीरें भी बनाई। इस मौके पर वकला से गुफ्तगू करते हुए जस्टिस सरफराज डोगर ने ज़र इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी और लोगों को फौरी इंसाफ की फराहमी
इस्लामी का अज़्म जाहिर किया। सिंध से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो को भी ला अफसरान और वकला की जानिब से गुलदस्ते पेश किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नुमाइंदों ने भी नए जजेस का खैर मकदम किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वकला बरादरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस के तबादले को खुशाइंद करार दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सेक्रेटरी वकास मलिक ने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत की हाई कोर्ट में रोटेशन की बुनियाद पर दूसरे सूबों से जजेस का तबादला वकला का देरीना मुतालबा रहा है। हमारे एक्ट में भी प्रोवाइडेड है और हमारे आइन में भी प्रोवाइडेड है कि हमने बलूचिस्तान सिंध KPK और सबका कोटा से मुख्तस हुआ है ऑलरेडी, और वो अगर आ रहे हैं तो ये फेडरेटिंग यूनिट है, कोई अलग से टेरिटरी बेशक है, लेकिन जो एक्ट है एक्ट में इनकी पोस्ट सीटें डिफाइंड है बाकी सीटों की। ये जो एक जज जिसका एक सीट पे ताहयात ऑक्यूपाई कर लेना, ये ना लिटिगेंट्स के लिए बेहतर है, ना इस्लामाबाद के लिए बेहतर है, ना लॉयर्स के लिए बेहतर है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जारी एलामिया में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर सूबों से जजेस के तबादले का खैर मकदम करते हुए इसे खुश आइंद करार दिया गया है। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से जारी होने वाली प्रेस रिलीज में भी इस इकदाम का खैर मकदम किया गया है। 3 नए जजेस आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत जजेस की मजमूई तादाद 13 हो गई है। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान और सऊदी अरब के जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट के दरमियान अवामी शोबे के ऑडिट में ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। तफसील फहद अजीज से। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अजमल गोंदल से सऊदी अरब के जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट के सदर डॉक्टर हसाम बिन अब्दुल मोहसिन अल अनकरी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में फरीकैन ने पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग में शफाफियत, जवाबदेही और बेहतरीन कारकर्दगी को फरोग देने के लिए अपने मुश्तरका अज़म का इयादा किया। फरीकैन ने ऑडिट के मेयारात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तरबियती प्रोग्रामों और कोऑपरेटिव ऑडिट की मनसूबाबंदी करने पर भी इत्तेफाक किया। इस मौके पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान और सऊदी अरब की जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट के दरमियान अवामी शोबे के ऑडिट में ताउन के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। मुआहदे से अवामी एहतसाब और ऑडिट के मेयारात को बरकरार रखने, पेशावराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दो तरफा ताउन को मजीद फरोग मिलेगा। Our relationship and the cooperation between SAI Saudi Arabia and SAI Pakistan has started long time ago. Today we have signed an MOU and also we have submitted our peer review report to SAI Pakistan, and we are very pleased and very satisfied, very happy for the warm welcome and generous hospitality provided to us. ये तावन ऑडिटिंग में बैनुल अक़वामी तावन को फरोग देने की जानिब एक अहम कदम है, जो ऑडिट को दरपेश चैलेंजेस से निमटने और अवामी एहतसाब के लिए नए मेयारात कायम करने की सलाहियत को मजबूत करेगा। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ओवरसीज पाकिस्तानीज ग्लोबल फाउंडेशन के वफ़द ने ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन और SIFC का अहम दौरा किया। इस मौके पर SIFC की जानिब से मुल्क में कारोबारी माहौल की बेहतरी के हवाले से अहम कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बेपनाह काविशों की बदौलत तरसीलात ज़र में इजाफा, मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में मुआविन हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सरमायाकारी के मौके बढ़ाने पर SIFC की काविशों को सराहा किया। नाज़रीन, हर साल की तरह इस साल भी दुनिया भर में 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर पूरे जोशो खरोश से मनाया जाएगा। तहरीक आज़ादी कश्मीर की भरपूर हिमायत पर मकबूजा कश्मीर के गली कूचों में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के पोस्टर्स लग गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने तनाज़ा कश्मीर के पायदार हल के लिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान बामानी मुज़ाकरात पर जोर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर को अपना अटूट अंग करार देने का भारत का दावा बेबुनियाद है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक एक मुतनाज़ा इलाका है जिसका हतमी हल तलाश करना अभी बाकी है। तर्जुमान ने मौजूदा सियासी जोग्राफियाई तनाव का हवाला देते हुए तनाज़े कश्मीर की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए पुरज़्म है और वो अपनी जद्दोजहद आज़ादी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज़ उमर फारूक ने नई दिल्ली में जामी मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद का दौरा किया और शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी समेत मुमताज़ उलमाए दीन से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में मीरवाइज़ ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और भारतीय कब्जे में कश्मीरियों को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया। शाही इमाम ने कश्मीर के हवाले से अमन और बातचीत की वकालत पर मीरवाइज़ उमर फारूक की काविशों को सराहा। दूसरी जानिब जिला कुलगाम में एक हमले में एक साबिक भारतीय फौजी, उसकी बीवी और बेटी जख्मी हो गई है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। भारतीय फौजियों ने हमलावरों की तलाश के लिए इलाके को मुहासरे में लेकर घर घर तलाशी शुरू कर दी है।
پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی چیئرپرسن مشال ملک نے کہا ہے کہ خطے کے پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت مختلف ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کی آواز دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ Kashmir and Palestine are the oldest pending conflicts in the world, and it's a tragedy that the UN resolutions have still not been implemented as per the aspirations of the people. And I ask the world that whatever is happening right now in Kashmir and in Palestine, that who is responsible for all this? The peaceful voices of Kashmir struggle are being targeted globally. And just recently, when I lost my mother, because she is a shaheed of this movement, because she was being slow poisoned for the past 3 years, and so were we, our family. دہشت گرد اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین پر بڑا فضائی حملہ کر کے متعدد گھروں کو تباہ کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ حملے میں اس قدر بڑا تھا کہ علاقہ لرز اٹھا۔ حملے میں کم از کم 23 گھروں کو تباہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک بزرگ شخص شہید جبکہ شہادتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل گزشتہ 2 ہفتوں سے مقبوضہ مغربی کنارے پر حملے جاری رکھے ہوئے، جس کے نتیجے میں اب تک 50 سے زیادہ فلسطینی شہید جبکہ 20 زخمی ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ 7 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 2 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ تفصیل ازکا مقصود سے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو عظمیٰ کاردار نے لاہور میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ 9 فروری تک جاری رہنے والی پولیو مہم کے دوران پنجاب کے 5 سال سے کم عمر 2 کروڑ 33 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ تمام ملک، تمام اکائیاں، تمام یونٹ، تمام صوبے مل کر کام کریں تاکہ پولیو سے نجات حاصل کیا جا سکے۔ انسداد پولیو مہم کے دوران 2 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ صوبے کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبات میں بھی بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے دوران گزرگاہوں، بس سٹینڈز اور ریلوے اسٹیشنز پر بھی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ہماری ٹیمیں جو سے نا ٹائم سے اپنے علاقوں میں جا چکی ہیں، اپنے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے پلائیں اور عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ انتظامی افسران پولیو ورکرز کی فیلڈ میں از خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ملک بھر کی طرح سندھ میں بھی آج سے قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ سندھ کے 30 اضلاع میں انسداد پولیو مہم 9 فروری تک جاری رہے گی۔ تفصیل حسن ناصر صدیقی سے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ 9 فروری تک جاری رہنے والی 7 روزہ مہم کے دوران صوبے کے مختلف شہروں کراچی، میرپور خاص، گھوٹکی، خیرپور، مٹھی اور ٹھٹھا سمیت دیگر اضلاع میں 1 کروڑ 6 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے دوران 81,000 پولیو ورکر صوبے بھر میں گھر گھر جا کر انسداد پولیو کے قطرے بچوں کو پلائیں گے، جبکہ پولیو ورکرز کے لیے 21,844 اہلکار سیکورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ ہاسپٹلز، ریلوے اسٹیشنز، بس اڈوں، ایئرپورٹ اور دوسرے عوامی مقامات پر پولیو ورکرز کی جانب سے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوا کر ہی آنے والی نسلوں کو عمر بھر کی معذوری سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ پولیو ورکر سے تعاون کریں اور اس مہم کو کامیاب بنائیں۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں نومنتخب رکن کونسل سابق وزیر مذہبی امور پنجاب صاحبزادہ سعید الحسن بھی موجود تھے۔ احسن اقبال نے اسلامی نظریاتی کونسل کی اہمیت اور ضرورت کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ کونسل کو ترقی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین نے وفاقی وزیر کو کونسل کی یادگاری شیلڈ بھی پیش کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن کے رہنما چودھری اکرم نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا اثاثہ اور دنیا میں پاکستان کے سفیر ہیں، سمندر پار پاکستانی ملک کی معاشی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے میں ان کا کردار نمایاں ہے۔
वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि शिमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब बात करेंगे मुल्क के चंद बड़े शहरों में रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत की। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करें। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 7, कराची 13, पेशावर में 6, जबकि कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की सूरत हाल। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।